Okay, start the prayer. Yes, sir. Start the prayer. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanasalakshaya Chakshurunmilidam yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Stabhidam yena Bhudale Swayam Rupa Kadamahyam Dadadi Swapadandigam Vandeham Shri Guru Shri Yuddha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunadanyudam Tam Sajivam Sadvaidam Savadudam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lilidha Shri Visaganyudamsa He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpade Gopesa Gopika Kanda Radha Kanda Namustude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabharu Sude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpadarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Padidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhudale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So thank you very much for inviting me to your wonderful association. You are welcome, Prabhu. Hare Krishna. Can you just translate? Yes, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിൽ പ്രഭുവിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. So anybody has got any questions, we can try to help answer. The question is how we can escape from Maya. How to escape Maya? Yes. So you are recording it, huh? Yes, recording. So what, before we can learn how to escape Maya, we have to know what is Maya first. അപ്പോ എന്താണ് മായയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം മായ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. So what is this Maya? അപ്പൊ എന്താണ് മായ? Maya means that which is not, or also means the material energy. Maya means that which is not. മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് എന്നാണ് മായയുടെ അർത്ഥം. പിന്നീട് മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ലോകം. Not bhaudika loka, it is material energy. ഭൗതിക ഊർജം എന്നാണ് മായയുടെ മറ്റൊരു അർത്ഥം. So material energy, Maya, she is actually
the external potency of the Lord. അപ്പോ ആ ഭൗതിക ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത്, മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. So it is the external energy of the Lord, and it has got its purpose is to bewilder the living entity and to run the material world. The material world is under her control. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഈ മായയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവാത്മാക്കളെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊടുക്കുക. അതാണ് ഈ മായയുടെ പ്രധാന കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുക. And how does she put the living entity into illusion? She has the material energy, which comprises of 3 modes of material nature. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാക്കളെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാല്, മായയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മായ ജീവാത്മാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. First, she has got goodness, one energy, mode of good. The modes have got three gunas. One is goodness, other one is passion, another one is ignorance. അപ്പോ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, 1 സാത്വിക ഗുണം, 2 രാജസിക ഗുണം, 3 താമസിക ഗുണം. So from these gunas, this false ego comes. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത്. So when this ahankara covers the living entity forgets his original position as servant of God. അപ്പോ ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം ആത്മാവിനെ പൊതിയുമ്പോ ആത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അനശ്വരമായ ബന്ധത്തെ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So when he forgets, then the living entity is covered by Maya, we say. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ മറക്കുമ്പോഴാണ് മായയ്ക്ക് ആ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. You understand? Yes. So can you go to 3:27:2? Bhagavad Gita. Bhagavatam 3:27:2. Bhagavatam, 3rd canto, 27th chapter, text 2. First canto. 3rd canto. 3rd. Can you say the verse number? No. 3? Yeah. Verse number 2. 3:1-2. 3rd canto, 27th chapter, text 2. Got it? Yes. Sayesha yarhi prakriter. This one? What is that again? This one, Prabhu. 3
third canto, 27th chapter, text 2. Text 2, this is one. Sa eshayar hi prakriter. That's sloga. Guneshwa. Sa esa hari prakritihi. Sa Yes. esa. Yes. When the soul is under the spell of material nature and false ego, identify. Yes. Can you translate that? Yes. When the soul is under the spell of material nature and false ego, identifying his body as the self, he becomes absorbed in material activities, and by influence of false ego, he thinks that he is the proprietor of everything. അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാകുമ്പോൾ ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ തന്നെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നാണ്. Next word. Purport or? No, purport is too long. You translate the next verse. The conditioned soul therefore transmigrates into different species of life, higher and lower, because of his association with the moods of material nature. Unless he is relieved of material activities, he has to accept his position because of his faulty work. അപ്പം ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാവ്, കണ്ടീഷൻഡ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് പല സ്പീഷീസിലും പല ജീവശരീരങ്ങളിലും കടന്നുകൂടപ്പെടുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് ആ ശരീരങ്ങളിലൊക്കെ കുടിയേറി പാർക്കേണ്ടി വരുന്നു. താഴ്ന്നതും ഉയർന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ആ ആത്മാവിന് വസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഗുണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ജീവാത്മാവിന്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാതെ ഈ തെറ്റായ കർമ്മപരത്തിൽ നിന്നും ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രനാകാൻ പറ്റില്ല. Next verse. Actually, a living entity is transcendental to material existence, but because of his mentality of lording it over material nature, his material existential condition does not cease. And just as in a dream, he is affected by all sorts of disadvantages. അപ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ജീവാത്മാവ്. പക്ഷേ അതിന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൊണ്ട് ഈ അതിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ എന്ന പോലെ ഈ എന്താണ് എല്ലാ അപര്യാപ്തതകളെയും എല്ലാ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളാണ് ആ ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ. അപ്പം ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ എന്ന പോലെ ആ ഒരു ദുരിതങ്ങളെ എല്ലാം അത് ആ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ. So you can see how this living entity is now put in Maya. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാം? എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് ആ മായയുടെ ബന്ധനത്തിലാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. So when he is put into Maya like this, then according to his association with different moods,
he developed different kinds of attraction. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള എന്താണ് സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. Can you go to 14:18? ഭഗവത്ഗീത 14:18. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. read the purport, Prabhu. Yeah, read the purport. ത്രിഗുണ പ്രേരിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം എന്തെന്ന് ഈ ശ്ലോകം കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമായി വിവരിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കളാണ് അവിടെ വസിക്കുന്നത്. സാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ തോതനുസരിച്ച് ജീവസത്തയ്ക്ക് ഈ വ്യൂഹത്തിലെ പല ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും ഉയരാം. ഇവയിൽ സത്യലോകം എന്ന ബ്രഹ്മലോകമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടം. ഈ വിശ്വത്തിലെ പ്രഥമ വ്യക്തിയായ ബ്രഹ്മാവ് ഇതിൽ വാഴുന്നു. ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ ആശ്ചര്യകരമായ ജീവിതാവസ്ഥ ഗണനാതീതമെന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അത്യുന്നത ജീവിതാവസ്ഥയായ സത്വഗുണത്തിന് നമ്മളെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും. രജോ ഗുണം സമ്മിശ്രമാണ്. സത്വ തമസ്സുകൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്നു. അത് ഒരു വ്യക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും വിശുദ്ധനല്ല. ശുദ്ധ രാജസ സ്വഭാവിയായ ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ തന്നെ രാജാവായോ ധനികനായോ ജീവിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് വീഴാനും ഇടയുണ്ട്. രാജസ താമസ സ്വഭാവികളായ ഭൂലോക നിവാസികൾക്ക് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ബലാത്കാരേണ ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടാനാവില്ല. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ബുദ്ധിഭ്രമം ബാധിച്ചുവെന്ന് വരാം. അധമമായ തമോ ഗുണത്തെ ഇവിടെ നീചമെന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ തമോ ഗുണ ബാധ ആപൽക്കരമാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധമമാണ് തമോ ഗുണം. മനുഷ്യന് താഴെ 80 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷികളായും മൃഗങ്ങളായും ഇഴജന്തുക്കളായും വൃക്ഷങ്ങളായും മറ്റും. തമോ ഗുണം വളരുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് മനുഷ്യരെ ഈ നീചാവസ്ഥകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. താമസാഹ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരിക്കലും ഉയരാനാവാത്ത തമസിൽ തന്നെ അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നവരെയാണ് താമസാഹ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഭാവി വളരെ ഇരുളടഞ്ഞതാണ്. രജസ്തമ സ്വഭാവികൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരവസരമുണ്ട്. ആ പദ്ധതിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. എന്നാൽ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് അധമ ശ്രേണിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. So you can see, this is how, if you are in the mode of goodness, you go up to higher planetary system. If you are mode of passion, you stay here and you either become human or you become asura, demon. And if you are in the mode of ignorance, you become either ghost or animal. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, സാത്വിക ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് ഉപരിലോകങ്ങളില് ജന്മം കിട്ടും. രാജസികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ വീണ്ടും മനുഷ്യനായിട്ടോ അസുരനായിട്ടോ ഒക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിക്കാനുള്ള
അവസരമുണ്ടാകും. താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് എങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. You can go to 14-15. We can read 14-14 and 14-15. Okay. ആരെങ്കിലും വായിക്കാവോ? മൃദുൽ. ശ്ലോകം 14. യഥാ സത്വേ പ്രവൃദ്ധേ തു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തമവിധാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപദ്യതേ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ ബ്രഹ്മലോകം, ജനലോകം മുതലായ ഉത്തമ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ദേവതുല്യമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. അമലാൻ എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. രജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തത് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സത്വഗുണമാണ്. വ്യത്യസ്തരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മരിക്കുന്നവർ ഋഷിവര്യരും മഹാഭക്തരും വാഴുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയരും. Next verse. രജസി പ്രളയം ഗത്വാ കർമ്മ സംഗിഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയോനിഷു ജായതേ. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. ഒരിക്കൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ജീവാത്മാവ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും താഴ്ന്ന പടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയില്ലെന്ന് ചിലർക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിച്ച ശേഷം മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെ അധപ്പതിച്ച നിലയിൽ നിന്ന് പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ അയാൾക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണം. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തെ പറ്റി ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്നവരെല്ലാം സത്വഗുണം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് സജ്ജന സമ്പർക്കത്താൽ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യനായി പിറക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. Yes, Prabhu. 14 and 15. Finish. So those people, how do they know who is in the mode of goodness, who is in the mode of passion, and who is in the mode of ignorance? Can you go to 17:4, Bhagavad Gita? 17. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ഉപാസകരെ അവരുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്.
വൈദിക ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ. എന്നാൽ വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളുമായി ഇടപഴകാത്തവരും അവയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും താന്താങ്ങളുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മറ്റു പലതിനെയും ആരാധിക്കുന്നു. സത്വഗുണാവസ്ഥയിലുള്ളവർ സാമാന്യേന ദേവന്മാരുടെ ആരാധകരാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാർ പലരുണ്ട്. സാത്വിക ജനങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധിക്കായി ഓരോ പ്രത്യേക ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് കരിഞ്ചന്തയിൽ അളവറ്റ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായി കൽക്കട്ടയിലെ ഒരാൾ ഹിറ്റ്ലറെ ആരാധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ രജസ്തമോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ പ്രതാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വരൻ എന്ന് കരുതി പോരുന്നു. ഈശ്വരൻ എന്ന് കരുതി ആരെ സേവിച്ചാലും ഈശ്വരനെ സേവിക്കുന്ന ഫലമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. രജോ ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവർ അത്തരക്കാരായ ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ പ്രേതോപാസന ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ അർച്ചന നടത്തുന്നു. താമസാനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളിൽ ലൈംഗിക കർമ്മവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭാരതത്തിലെ ചില വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രേതോപാസകരുണ്ട്. അധകൃത വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചിലർ കാട്ടിലേക്ക് പോവുക പതിവാണ്. ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ പ്രേത സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവർ ആ വൃക്ഷത്തെ ആരാധിച്ച് ബലിദ്രവ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. ഇത്തരം ഉപാസന ചടങ്ങുകളൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഈശ്വര ആരാധനയല്ല. ആധ്യാത്മികമായ ശുദ്ധ സാത്വികതയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഈശ്വര ആരാധന. സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാമത് കാണ്ഡം 3-ാമത് അധ്യായം 23-ാം ശ്ലോകം. വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലുള്ളയാൾ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ആ സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തി നേടി അതീന്ദ്രിയതാഭാവമാർന്നവനെ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നർത്ഥം. വ്യക്തിശൂന്യവാദികളും സത്വഗുണസ്ഥിതരായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അവർ പഞ്ചോപാസകരാണ്, 5 ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൈദ്ധാന്തിക വിഷ്ണുവെന്നറിയപ്പെടുന്ന അരൂപിയായ വിഷ്ണുമൂർത്തിയെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ് വിഷ്ണു. പക്ഷേ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാനിൽ ആത്യന്തികമായി വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വിഷ്ണു രൂപം വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാവം മാത്രമെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവമാണെന്ന് അവർ സങ്കല്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആരാധ്യരായിട്ട് 5 ദേവതാമൂർത്തികളുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ തത്വം വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണെന്ന വിശ്വാസത്താൽ എല്ലാ ആരാധനാമൂർത്തികളെയും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. ചുരുക്കത്തിൽ ആധ്യാത്മികോത്കർഷം നേടിയവരുടെ സഹവാസത്താൽ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ത്രിഗുണങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. Yes, Prabhu. Very good. So now you know that Maya means this Rajagun, Tamagun and Sattvagun. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജസികം, താമസികം, സാത്വികം എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. In the Bhagavad Gita, Krishna says, can go to 3:37. ഭഗവത്ഗീത 3-ാം അധ്യായം 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. So in this verse, we can read 3:37. Anyone can read. Anyone can come and read. Volunteers to read. വായിക്കാൻ പറ്റൂ? എന്നാ പിന്നെ വിടാ. ഞാൻ വീട്ടിൽ പറ്റി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന് കഴിയേക്കാം. ഒന്ന് കൈ വെച്ചേക്കാം. ഇനിയിപ്പോ മഴയൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ അല്ലേ? കാറ് കഴിയേക്കാം. Can you mute him? Okay.
ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാവോ? ഞാൻ വായിക്കാം മഹാരാജ്. ഓക്കെ വായിക്കാം. ശ്ലോകം 27. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. You've gone to wrong verse. 337. 337. Okay. You said 320. Sorry. Kama yesha krodha yesha. Yes. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേന മിഹ വൈര്യണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഭാവാർത്ഥം: ഒരു ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി അവന്റെ ശാശ്വതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായി പരിണമിക്കുന്നു. പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ തൈരായി മാറുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായി മാറുന്നു. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കാമം ക്രോധമായും ക്രോധം മിഥ്യയായും മാറുന്നു. ഈ മായയാൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടി നിലനിൽക്കുന്നു. കാമമാണ് ശുദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥരാക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. ഗുണത്രയം ചിലപ്പോൾ ക്രോധമായും സദൃശങ്ങളായ മറ്റ് ചില വികാരങ്ങളായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. തമോ ഗുണത്തിന്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് ക്രോധം. തന്മൂലം രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിന് പകരം നാം നിർദ്ദിഷ്ട കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അങ്ങനെയായാൽ ആത്മീയാസക്തിയിലൂടെ ക്രോധത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിനായി അനേകം രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ കൈകൊള്ളുന്നു. ഈ ആത്മീയാനുഭൂതിയുടെ ചെറുകണങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. അവർക്ക് ഭാഗികമായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. ഭാഗികമായ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സേവന മനോഭാവം ഇന്ദ്രിയ സുഖപ്രവണതയായി മാറും. ജീവാത്മാക്കൾ കാമത്തിന് വിധേയരാവുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഈ കാമപ്രവണതകളെ സഫലമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇവിടെ നിരന്തരം കാമപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇച്ഛാഭംഗം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങളുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതാതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ. ഈ അന്വേഷണമാണ് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ തുടക്കം. അതായത് ഓരോരുത്തരും പരമോന്നത ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം എന്നർത്ഥം. ഈ പരമപുരുഷനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്രകാരമാണ്: ജന്മാദ്യസ്യയതോ അന്വയാദിതര ചാർത്തേഷ്വ അഭിജ്ഞ സ്വരാട്. അതായത് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം പരബ്രഹ്മമാണെന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് കാമത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയും അതേ പരമപുരുഷൻ തന്നെ. കാമത്തെ പരമപുരുഷനോടുള്ള പ്രേമമാക്കി മാറ്റിയാൽ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധമാക്കി മാറ്റിയാൽ, എല്ലാം കൃഷ്ണസേവനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാമവും ക്രോധവും ആത്മീയവത്കരിക്കാം. ശ്രീരാമന്റെ ഉച്ചസേവകനായ ഹനുമാൻ രാവണന്റെ കനകനഗരം ഭസ്മമാക്കി സ്വന്തം ക്രോധത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ തന്റെ സംപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ശത്രുക്കളിൽ ക്രോധത്തെ പ്രയോഗിക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. കാമവും ക്രോധവും കൃഷ്ണസേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചാൽ അവ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായി ഭവിക്കുന്നതിന് പകരം മിത്രങ്ങളായി തീരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. So you see how from the modes of material nature, especially the mode of passion and ignorance, is very
I would say the most Krishna called them enemies. So, can you say once more, Prabhu? The mode of passion and ignorance is the enemy of the living entity. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയാണ് കാമവും ക്രോധവും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളാണ്. You can go to 2 Bhagavad Gita 262. Okay, bro. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ. Yes. മൃദുൽ, can you read? മൃദുൽ വായിക്കാം. വായിക്കാം മാതാജി. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഭജായതേ സംഘാൽസാം ജായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധോ അഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമാത്മകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവ തീർച്ചയായും ഭൗതികതയെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പരമശിവനും ബ്രഹ്മാവും സ്വർഗലോകവാസികളായ ദേവന്മാരുടെ കഥ പറയാനില്ല. ഉൾപ്പെടെ ഏവരും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വശപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ ജീവിത പ്രശ്നത്തിന് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക മാത്രമേ പരിഹാരമുള്ളൂ. പരമശിവൻ സമാധിസ്ഥനായിരുന്നിട്ടും പാർവതീദേവി അദ്ദേഹത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖേച്ഛയെ ഉണർത്തുകയും തൽഫലമായി കാർത്തികേയൻ ജനിക്കുകയും ഉണ്ടായി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ യുവഭക്തനായിരുന്നപ്പോൾ മായാദേവിയുടെ അവതാരം പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എങ്കിലും കൃഷ്ണ ഭഗവാനിലുള്ള മൂലം ഹരിദാസൻ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിഷ്പ്രയാസം വിജയിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. യമുനാചാര്യന്റെ മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ച പദ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയാനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. അതത്രേ ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്ത ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃത്രിമമായി നിരോധിക്കാൻ കരുത്തുറ്റവനായാലും ശരി, ഒടുവിൽ തോൽവി അടയുകയുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നേരിയ ചിന്ത പോലും അയാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കി കാമപൂർത്തിയിലേക്ക് നയിക്കും. Yes, Prabhu. Next verse. Next. വായിച്ചോ. മൃദുൽ. 63-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? അതെ. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാൽ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രാപഞ്ചികതയാ ബുദ്ധ്യാ ഹരിസംബന്ധി വസ്തുന മുമുക്ഷുഭി
പരിത്യാഗോ വൈരാഗ്യം ഫൽഗു മധ്യതേ. ഭഗവത് സേവനത്തിനു ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്ന് അറിയാത്തവനാണ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ വേണ്ടി കൃത്രിമോപായങ്ങൾ തേടുന്നത്. ഫലമോ പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവർ പരിത്യാഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നില്ല. അവരുടെ നാമമാത്രമായ ഈ ത്യാഗത്തെ ഫൽഗു അഥവാ അപ്രധാനമായ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്നയാൾക്കാകട്ടെ ഏതൊന്നിനെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഭൗതികതാബോധത്തിന് അടിമയാകുന്നില്ല. ഉദാഹരണമായി, ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിക്ക് ഭഗവാൻ അഥവാ കേവല തത്വം അരൂപിയാകയാൽ ഭോക്താവല്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ നല്ല ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ യത്നിക്കും. മറിച്ച് കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകനെന്ന് അറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത് പ്രസാദം കൈകൊള്ളുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ആത്മീയമായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് പതനമാകുന്ന അപകട സാധ്യതയില്ല. ഭക്തൻ ബോധത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ണുന്നു. മറ്റേയാൾ ഭൗതികമെന്ന് കരുതി അതിനെ ത്യജിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അവ്യക്തിഗതവാദിക്ക് ഈശ്വരന് രൂപമില്ലെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് കൃത്രിമമായ പരിത്യാഗം കൊണ്ട് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു മനോവിക്ഷോഭം മതി അയാളെ വീണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാത്മാവ് മുക്തിയോട് അടുത്ത സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിയാൽ പോലും ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിന്റെ താങ്ങില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും താഴെ വീഴുന്നു. Yes, you see how bad it is. The mode of when we don't control our lust go to anger. Anger go to loss of the intelligence and memory. When this goes down, then subsequently lust leads to anger, anger leads to loss of intelligence. One becomes envious, greedy, envious, and finally he loses his brain, intelligence, and then he falls down. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോഹം, ചില ബുദ്ധിയില്ലായ്മ സംഭവിക്കുന്നു. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് മോഹം ഉണ്ടാകും. മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ബോധമില്ലായ്മ, അത് സംഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താല് വീണ്ടും ഭൗതിക കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. So you see how everything becomes very. Can you go to 11:21:19? Srimad Bhagavatam 11:29-90. 19. Eleven 21:19. 21. विषयेषु गुणाद्यासात् पुंसा संघास्तदो भवेत् संघात् तत्र भवेत् कामात् एव कलिर्नृणाम्. This one, Prabhu. Yeah, just read the verse, translation. One who accepts material sense objects as desirable certainly become attached to them. From such attachment, lust arises, and this lust creates quarrel among men. അപ്പോൾ
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ആസക്തിക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആസക്തി മൂലം കാമം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ കാമം പിന്നീട് കലഹത്തിന് കാരണമാകുന്നു. So here another word is used, quarreling will start. That's how you create anger and fighting starts. Next verse. അപ്പൊ എന്താണ് കാമം എങ്ങനെയാണ് കലഹത്തിന് വഴിവെക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. Next verse. You just can read the translation. I mean, you can translate direct. Okay. അപ്പോ ആ ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കലഹത്തിൽ നിന്നും ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നും കലഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ കലഹത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? തമസ്സാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ അവബോധം തമസ്സിലാകുന്നു. This ignorance quickly overtakes a man's broad ignorance. അപ്പോ ആ ഒരു തമസ്സിലാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിയും നശിക്കുകയാണ്. So see, this is how it goes down. Next verse. Translate. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ ബുദ്ധി നശിച്ച വ്യക്തിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബോധം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആ ജീവിത വഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ, ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നു. ഒരു ജീവസില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുന്നു. ബുദ്ധി നശിച്ച ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ മാറുന്നു. Can you go to the next verse? അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്താൽ അന്ധനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ അത്രത്തോളം ആസക്തനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ലിവിങ് യൂസ്ലെസ്ലി ഇൻ ഇഗ്നോറൻസ് ലൈക്ക് എ ട്രീ, one is merely breathing just like bellows. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായി മാറുന്നു? ഒരു മരത്തെ പോലെ ആകുന്നു. മരത്തെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറുതെ ശ്വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്നത് പോലെ. ചില ബുദ്ധി തമസിലായിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മരത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So you see how dangerous this is, to become mode of passion and get lusty, then anger, then lust, then greed, envy, bewildered, finally fall down. ഒരു രാജസിക സ്വഭാവിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. രജസിലായിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? കാമം ഉണ്ടാകുന്നു, ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നു, പിന്നീട് ബുദ്ധിനാശം സംഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? ഇത്തരത്തില് തമസിലേക്ക്, ആ രാജസിക ഭാവത്തിൽ നിന്ന്, രാജസികമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തിൽ നിന്നും താമസിക അവബോധത്തിലേക്ക് പതിച്ചു പോകുന്നു. Go to 16:21 Bhagavad Gita. Can you read this? Yes, 16:21. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമ ക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാ ത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്.
കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. കാമത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ക്രോധവും ലോഭവും വർദ്ധിക്കും. ആസുരമായ നിലയിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾ ഈ 3 വൈരികളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണം. ഈ ഭൗതിക ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാവാത്ത വിധം ആത്മാവിന് ദോഷം ചെയ്യും ഇവ 3. So you see how dangerous this is to be with Maya. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? മായ എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. If you go with Maya, then you're going to go to hell. അപ്പോ ആ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എങ്കിൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വളരെ അപകടമാണ്. Is this a good thing to do? അപ്പൊ ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? What you say? Yes or no? No, bro. എന്താ പറയുന്നു? What? എന്ത് പറയുന്നു? എന്ത് പറയുന്നു? Good or bad? മായയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം. He is saying we should escape from Maya. We should be away from Maya. How to escape from Maya? മായയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും? പറയൂ. You can go to 7:14. 7:14. Bhagavad Gita. ദേവി ഹ്യേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തെ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അതിനെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. പരമപുരുഷന് എണ്ണമറ്റ ശക്തികളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ദിവ്യമായ ശക്തികളാണ്. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ അംശങ്ങളാകയാൽ അവയ്ക്കും ദിവ്യത്വമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭൗതിക ശക്തിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അതിന്റെ മൗലികമായ ദിവ്യ പ്രഭാവം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനതയെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിജീവിക്കാനാവില്ല. മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയും പരമപുരുഷനിൽ നിന്നുളവായവയാകയാൽ ശാശ്വതങ്ങളാണ്. ഉത്കൃഷ്ടമായ ഭഗവത് ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. ഭൗതികമായ അധമ പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കത്താൽ മാലിന്യം പൂണ്ട അവരുടെ വ്യാമോഹവും ശാശ്വതം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഉപാധിബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ നിത്യബദ്ധനെന്ന് പറയുന്നു. എന്നേക്കും ബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ടവനെന്നർത്ഥം. ഭൗതിക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ജീവന് ബന്ധനം വന്നുപെട്ടതെന്ന് ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരധമ ശക്തിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരാൻ അതിയായ പ്രയാസമുണ്ട് താനും. ഭൗതിക ശക്തിയെ നയിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിന് അതിജീവിക്കാനാവാത്ത ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണല്ലോ. ദിവ്യബന്ധം കൊണ്ടും ഈശ്വരേച്ഛയാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അധമമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഇവിടെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. അധമ പ്രകൃതിയാണെങ്കിലും അത് ഈശ്വരേച്ഛയാൽ നയിക്കപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമാം വണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി വൈദിക ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: മായാം തു പ്രകൃതിം വിദ്യാൻ മായിനം തു മഹേശ്വരം. മായ അസത്യവും ക്ഷണികവുമാണ്. എന്നാൽ അതിനു പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പരമോന്നതനായ ഇന്ദ്രജാലക്കാരനാകട്ടെ സർവനിയന്താവും സർവേശ്വരനുമായ ഭഗവാനും. ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്ത്
4:10. ഗുണമെന്ന വാക്കിന് കയർ എന്നും ഒരർത്ഥമുണ്ട്. ബദ്ധനായ ജീവൻ വ്യാമോഹത്തിന്റെ പാശങ്ങളാൽ കെട്ടിവരിയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ വയ്യ. ബന്ധനത്തിൽപ്പെടാത്ത ഒരാൾ അയാളെ സഹായിക്കണം. ബദ്ധനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. രക്ഷകൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. അതിനാൽ കൃഷ്ണനോ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസ്യനായ ഗുരുവിനോ മാത്രമേ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെയൊരു വിശിഷ്ട സഹായി ഇല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനം അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മോചനം നേടാം. അപ്രതിരോധ്യമായ ശക്തിയെ വരുതിയിൽ നിർത്തി ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് മുക്തി നൽകാൻ മായാധീശനായ കൃഷ്ണന് കഴിവുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് മൗലികമായി തന്റെ അരുമപുത്രനായതുകൊണ്ടുള്ള പിതൃവാത്സല്യത്താലും സ്വയം സമർപ്പിതനായ ഒരു ജീവനിലുള്ള അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താലുമാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ബന്ധനമുക്തിയേകുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അലംഘനീയമായ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുതി നേടാനുള്ള ഒരേയൊരു ഉപായം. മാമേവ എന്ന വാക്കുകൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. മാം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ, വിഷ്ണുവിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക, ബ്രഹ്മാവിനെയോ ശിവനെയോ അല്ല. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും സമുന്നതരും ഏതാണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ തലത്തിലുമാണെങ്കിലും രജസ്തമോ ഗുണാവതരങ്ങളായ അവർക്ക് ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ മായയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനാവില്ല. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മായയ്ക്ക് അധീനരാണ്. വിഷ്ണു മാത്രമാണ് മായയ്ക്ക് അധിപതി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ബദ്ധജീവന് മുക്തി നൽകാൻ കഴിയൂ. വേദങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. അത് ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്ത് 3:8. തമേവ വിദിത്വ എന്ന സൂക്തത്തിൽ കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ടേ മുക്തി സാധ്യമാവൂ എന്ന്, വിഷ്ണുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ മുക്തി നേടാൻ കഴിയൂ എന്ന് ശിവൻ പോലും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. മുക്തിപ്രദാതാ സർവേഷാം വിഷ്ണുരേവ ന സംശയ. എല്ലാവർക്കും മോക്ഷദായകനായിട്ടുള്ളത് വിഷ്ണു മാത്രമാണ്, സംശയമില്ല. Yes. Yes. So because only Krishna can give you liberation, nobody else can. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? കൃഷ്ണന് മാത്രമേ ആ മായയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. That's why in Bhagavad Gita again in 1866 it says, abandon all variety of religion and just surrender to me alone. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18-ാം അധ്യായത്തില് 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. You can read 1866. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് No need to propose. So you can see this is the solution. The only way to come out of Maya is to take shelter of Krishna. ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? മായയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചേ തീരുള്ളൂ. And if you don't take shelter of Krishna, then nobody can help you come out of Maya. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ അല്ല അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ മായയിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വെളിയിൽ വരാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. And the best way to go to Krishna is to chant this Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. അപ്പോ
പിന്നെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വഴി ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. Yes. There is no other way. അപ്പൊ മറ്റൊരു Yes. വഴിയില്ല. So any questions? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? They understand? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Any questions? ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. You can unmute and speak. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാം. Hello. ഹരേ കൃഷ്ണ. What about Murli Krishna? No? മൃദുൽ മൃദുൽ. ഇല്ലില്ല, സംശയങ്ങളില്ല. നോ ഡൗട്ട്. He's saying No no doubt, doubt. huh? What about the others? You know them? You can ask them personally. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. No problem. Today also. Nobody want to speak. No. So who is new today here? New, nobody here. Krishna. That is Priya Krishnan. Krishnan. Priya Mataji. New Mataji. You can ask her. You can call her, ask her to speak how she liked this program today. Priya Mataji, Hare Krishna. Hello. നമസ്കാരം. കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രഭു അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം. നന്നായിരുന്നു, മനസ്സിലായി, കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലായി. Okay. Both the husband and wife in one mobile. അവിടെ ടെക്നിക്കലി കുറച്ച് അറിവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടേ അത് പെട്ടെന്ന് ഇതായി. ഓക്കെ, ശരി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ Hare കൃഷ്ണ. Prabhu, they are using one mobile. He is Krishnankutti Prabhu and his wife Priya Krishnankutti. They are saying the lecture was very nice. Very good. So they understand how to come out of Maya. Yes. What about what is this person? Malayalam name? Girija Mataji. Girija Mataji, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഗിരിജ മാതാജി, ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. It's not there. What about there's two Sudhakaran here, huh? They are Kali. also Shobana Madaji and Sudhakaran Prabhu. They are also husband and wife. Oh, ask them how they like. മാതാജി, കൃഷ്ണ പ്രഭു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരുവിധം മനസ്സിലായി. സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. സംശയത്തിൽ they have no doubt, Prabhu. Sudhakaran Prabhu is saying. What about his wife? What about his wife? Shobana Madaji, ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ? ശോഭന മാതാജി. No answer. Who is this Kunkuhutan
Chalakudi, huh? Kunyukutan. Kunyukutan Prabhu, Kunyukutan, Hare huh? Krishna. Hare Krishna. Okay, I guess they understand, huh? So thank you very much for your time spent with us. എല്ലാവരുടെയും സമയത്തിന് നന്ദി അദ്ദേഹത്തിനോട് ചിലവഴിച്ചതില്. I hope you will try to get hold of Srila Prabhupada's books and try to read his books. പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ. And try to chant Hare Krishna, and then life will become successful. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക ജീവിതത്തിലെ വിജയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മത്തിന്റെ. So thank you again, Hare Krishna, and wish you a happy new year. Thank you, Prabhu. Happy New Year. If you chant Hare Krishna, you will be really happy throughout the year. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നമ്മള് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare